नमस्कार श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य आपण मैंने देखुंत वीर कलिंग चैनल रे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आम कार्यक्रम गत अध्याय आम आलोचना जारी रखीचे वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा को नहीं। वर्ण व्यवस्था जहाँ आदौ जाति प्रथा नुहे वर्ण व्यवस्था परवर्ती समय रे जाति प्रथा को रूपांतरित कर दिगला। हुए तो या पछरे किसी स्वार्थ थाईपे किसी अभिप्सा थाईपे खराब उद्देश्य थाईपे बा भल उद्देश्य थाईपे। तेणु वर्ण व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था जहाँ को आम कहू दुईटा जाक समान बोली से आदौ समान नुहति। कारण जो वर्ण व्यवस्था रही ताहा होची कर्म आधार रे आउ जोटा आमर जाति व्यवस्था रही ताहा जेते बेले परिवर्तित हो गला ताकू आमे जन्म आधार रे करदेले। गीतारे कुहा जाइछि जे मनीष निजर गुण हो कर्म हो ए गुण आउ कर्म अनुसारे चारिटा जो वर्ण रहिला से चारि वर्ण भितरु गोटिए वर्ण को ग्रहण करिथाए। गुण आउ कर्म आधार रे गीतारे कुहा जाइछि। किंतु ये जो वर्ण आधार रे गुण कर्म आधार रे वर्ण व्यवस्था को ग्रहण करागला आमे मन रखिबा ये आदौ जन्म आधार रे नथिला। जहार गुण जहार कर्म सेई अनुसारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आउ शूद्र एमिति भी होई पारे जे जणे शूद्र जणे वैश्य क्षत्रिय होई पारे तार गुण आउ कर्म आधार रे। जणे ब्राह्मण शूद्र मध्य होई पारे तार गुण आउ कर्म आधार रे। से गीतारे अर्जुन आउ श्रीकृष्णंकर जो कथोपकथन बेले आपण देखंतु अर्जुन सदा बेले कुल धर्म पालन विषय रे कहिसंती किंतु भगवान श्रीकृष्ण कोठी हेले कुल धर्म पालन कथा कहि नाहंती। सीए कहिसंती स्वधर्म पालन। दुईटा कथा आसिला गोटे आसिला कुल धर्म आउ गोटे आसुची स्वधर्म। आम जानिबा जे कुल धर्म कौन कहीं अर्जुन कुल धर्म विषय कहते भगवान कहीं कहते स्वधर्म विषय। कुल धर्म होची कौनसी वंश बा जातिर गोटे विशिष्ट कर्तव्य अथवा प्रथा सेटा गोटे कुल धर्म रे गला। गोटे वंश बोले गोटे परिवार जो रीति नीति परंपरा रही ताकू कुहागला कुल धर्म। एवं ये जो कुल धर्म यह कौन से जातिर गोटे विशिष्ट प्रथा पालन को कुहा जाए। गोटे गुरुत्वपूर्ण वाक्य कौन से जातिर विशिष्ट प्रथा पालन होची कुल धर्म। एठी जातिर कथाटी काहींकी कहली जेतेबेले जाति सृष्टि हैला सेतिकी बेले वर्ण व्यवस्था जो चतुर्वर्ण थिला गोटे वर्णरू जेतेबेले जाति सृष्टि हेची ताहार विभागीकरण हो जाइछि। धरा जाऊ क्षत्रिय तांकर विभागीकरण हो गला। क्षत्रिय माने केवल गोटे वर्ण को बुझेला नहीं ताहा जाति रे विभक्त हो गला। ब्राह्मण केवल गोटे समूह को बुझेला नहीं ताहा मध्य जाति रे विभक्त हो गला। जातिर विभिन्न माने धरा जाऊ जने ब्राह्मण आमे जोटा को सांगिया बोली कहूचे मिश्र आचार्य होता षडंगी दास ये सबू विभक्त हो गला। जहा फल जाति प्रथा गोटे कठोर अवस्था को आसीगला। ये जेतेबेले विभिन्न उपरे विभक्त हो गले प्रति उपमाने निजको समृद्ध करबा पई चेष्टा कले। एटा केवल ब्राह्मण पई नुह क्षत्रिय रे सेया घटिला वैश्य रे सेया घटिला शूद्र रे मध्य सेया घटिला। वर्ण मानकरे प्रत्येक निजर जातिर जो विभागीकरण हैला से विभागीकरण को सर्वश्रेष्ठ गोटे ग्रहण कले ताको प्रमाणित करने को चेष्टा कले जे आमे होचु सर्वश्रेष्ठ। तेणु कुल धर्म गोटे कुल बा जो वंश आमे कहूचे से आधार आसिला। भगवान कृष्ण किंतु स्वधर्म पालनर कथा कहिले। स्वधर्म पालनटी कौन स्वकर्तव्य अर्थात निजर जो वर्ण रही वर्ण अनुसारे सामाजिक स्थिति आधार रे काम करिबा ताहा होची स्वधर्म। वर्ण आधार रे एठी जातिर कथा आसुनी मोर जहा वर्ण
ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କ'ଣ, ନିଜର ଯାହା ରହିଛି କୁହାଯାଇପାରେ ଆମର ଗୁଣ, ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା, ଗୁଣ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛେ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ଚୟନ କରିବା। ମୁଁ ନିଜେ ଚୟନ କରିବି ଯେ ମୋତେ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କରିବାର ଅଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକି ପାଳନ କରୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ମୁଁ ଇଏ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଛି। ପାଳନ କରିବି କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ଚୟନ କରିବି, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଧର୍ମ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଚୟନ କରିବି ଏବଂ ସେଇ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମୋର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବି। ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବି ଥାଏ ସେଇଥିରେ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂକୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳୀନ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବା ମୋର ଯେଉଁ କୂଳ ଯେଉଁ ବଂଶ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳୀନ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ନିଜକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନେ କରୁଛେ ନା ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର କୂଳ ଉଚ୍ଚ, ମୋର ବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କୁଳୀନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନ ନୁହଁ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ 4 ବର୍ଣ୍ଣ, ଏ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ। ଯଦି ନିଜକୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଏଥିରୁ, ସ୍ୱଧର୍ମ କୂଳ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ଗଭୀର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ତାର୍କିକ ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। କୁହାଗଲା ଯେ ଯିଏ ନିଜ କର୍ମରୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୋ କାମ ଭିତରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବା କାମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେବା କାମଟି କଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ସେବା ଯେତେବେଳେ କରିବ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଶୂଦ୍ର। ତ ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଯିଏ ସେବା କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ଶୂଦ୍ରଟି ହେଉଛି ଛୋଟ, ନିମ୍ନ? ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗୀତାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ମୋର ବର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପୃଥକ କାମ କରୁଛି, ମହାନ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କିଛି କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛି ସେଇ କର୍ମ ଆଧାରରେ ମୋତେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ବୈଦିକ ଯୁଗର କଥା। ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥାର କଥା ଏହା ନୁହଁ। ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାତି ପ୍ରଥାଟାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ କରିଦିଆଗଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର। ଯେମିତି ସେ କାହିଁକି ଶୂଦ୍ର ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ୍ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ ବେଦ ପାଠାତ୍ ଭବେତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି, ଆସନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏବଂ
এই ଶ୍ଳୋକର ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍ମିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆସନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।